Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tada Swapadandigam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम நமஸ்காரம் மாதாஜி எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी Thank you to give the sweet song. Thank you. Thank you மாதாஜி thank you very much உங்களோட சேர்ந்து பாடும்போது எனக்கும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माताजी எத்தனாவது ராதே ஸ்லோகம் கிருஷ்ணா மாதாஜி ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி 39 மாதாஜி கரெக்ட்டா தான் போட்டேனா 39வது thank you மாதாஜி thank you okay மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க பாடுறீங்களா சம்சாரதாவா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா நான் இன்னைக்கு பாட்டுமா மாதாஜி சம்சாரதாவா பாடுறீங்களா நீங்க பாடுங்க பாடுங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா సంసారదావా నలలీడలో తారణ్య కారుణ్య గణ గణాత్వం సంసారదావా నలలితలోకా తనయ కారుణ్య గణగణాత్వం భక్తస్య కళ్యాణ పునర్నవస్య వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం प्राप्तस्य कल्याणगुणवस्य वन्दे श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता मनसोरसेना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता मनसोरसेना रोमांचकम्बा शृंगबाज वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् वंदे गुरु श्री श्रीराधन नित्यानाना श्रृंगारदन मंदिर मार्जनादौ
श्रीविघ्नहाराधन नित्यनाना सिंगारतन्मन्दिनमाजनादो तस्य भक्तां स नियुञ्जदोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तं स नियुञ्जदोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विध श्री भगवत्प्रसाद साधवन् तृप्तान् हरिभक्त संगान् साधुर्विदासी भगवत्प्रसादो साधन्न तृप्तान् मृदुवैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् कृत्वैव सदैव वन्दे गुरु श्रीशरणमरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपणाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपणाम्नाम् प्रत्यक्षणा स्वादरलोलुभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रदिकेलि सिद्ध्यै यायालि वीर्युक्तिरिरपक्षणीया नो रदिकेलि सीताय यायालि वीर्योक्तिरवेक्षणीया तत्रादिदास्यादधिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् तत्र वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरिद्वेन समस्तशास्त्रै युक्तस्तदा भाव्यवेदसद्भिः समस्तशास्त्रै हिन्दुप्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि यस्य ध्यायन्तु तस्य यशस्तिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् प्राणाय कारुण्यगणनात्वम् कल्याण गुणनस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्
वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं नमामो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji, thank you to give the sound to sing. Thank you. No, Hare thanks Krishna and all. It's Mataji, God's wish. Vanakkam Mataji. வணக்கம் ஹரே வணக்கம் கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் Hare மிக்க Krishna நன்றிகள். Mataji. பகவான் உங்க எல்லாருக்குமே நல்லருள் நல்ல ஆசி மற்றும் ஆரோக்கியத்தை வந்து வழங்கட்டும். ஆரோக்கியத்தை வழங்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பிரதம காலம் முடிந்து இதே காலத்துல, அதாவது இப்ப இருக்கிறது நம்ம வந்து என்ன கல்பம், ஆக்சுவலி ஸ்வேத வராக கல்பத்தில் இருக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்ம கல்பம் அல்லது பித்ரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. இரண்டாவது கல்பம் வந்து அதாவது நம்ம ஸ்வேத வராக கல்பத்தில் இருக்கின்றோம். ஸோ இது வந்து இந்த கல்பங்களை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் இப்ப 39th ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கிறது. எஸ், பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிங்க. காலோ அயம் பரமானவ் ஆதிர்வி பிரார்த்தாந்த ஈஸ்வரஹ நைவேதிசும் பிரபுர் பூம்ன ஈஸ்வரோ நாம மானினாம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. काले अयं परमानव आदिर्द्विपारार्तान्त ईश्वरः नैवेसितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो ताममानिनाम्. काल नित्य काலம், अयम இந்த, பரம அணு
ஆதியிலிருந்து த்வி பரார்த்த காலத்தின் இரு உயர் அளவுகள் அந்த இறுதிக்கு ஈஸ்வரக கட்டுப்படுத்துபவர் ந இல்லை ஏவ உறுதியாக ஈசிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதற்கு பிரபு திறனுடையவர் பூம்ன பரம்பொருளின் ஈஸ்வரக கட்டுப்படுத்துபவர் தாம மானினாம் உடல் உணர்ச்சி கொண்டோர். மொழிபெயர்ப்பு. அணுவில் தொடங்கி பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலத்தின் இரு பெரும் பிரிவுகள் வரை உள்ள பல்வேறு பரிமாணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவது நிச்சயம் நித்திய காலமே ஆகும். இக்காலத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பரம்பொருளே ஆவார். காலம் சத்திய லோகம் உள்ளிட்ட பிரபஞ்சத்தின் பிற தேவலோகங்களில் உள்ள உடல் உணர்வுடையவர்களை மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமான ஸ்லோகம் இது இல்லையா? சோ அதாவது அனைத்துமே காலம் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஆனால் அந்த காலத்தையே கட்டுப்படுத்துபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். காலத்துடைய சுரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறதே நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? காலோ அயம் பரமானவ் ஆதி த்வி பிரார்த்தாந்த ஈஸ்வரக நைவேதிசும் பிரபுர் பூம்ன ஈஸ்வரோ தாம மானினாம். கால அப்படின்னா நித்தியமான காலம். ஸோ 4 இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த 4லேயுமே அதாவது 5ல 4 நித்தியம் இல்லையா? ஈஸ்வரா, ஜீவா, அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, காலா. இந்த 4மே எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். இதுல எந்த அழிவும் ஏற்படாது. ஒன்லி கர்மங்கள் மட்டும்தான் வேறுபடும் இல்லையா? அது அந்தந்த நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உயிர்வாழி செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதுதான் காலத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்கிறோம். ஸோ நித்தியமான காலம் எப்பொழுதுமே, காலம் என்றாலே நித்தியம்தான். அதை நாம மாற்ற முடியாது. நம்மளால் நிறுத்த முடியுமா காலத்தை? கண்டிப்பாக நிறுத்த முடியாது. ஆனா அந்த காலத்தையே நிறுத்த வல்லவர் யாரு? எம்பெருமான் மட்டும்தான். அதாவது டைமை கூட நிறுத்த வைக்கக்கூடிய அந்த இது உண்டு. யார் குவாலிட்டி யாருக்குன்னா பகவானுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த போர் முனையில அர்ஜுனருக்கு இந்த 700 ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதையை எல்லாம் அவருக்கு எடுத்துரைத்தார் என்றார். காலத்தை அங்கேயே ஒரு 45 மினிட்ஸ் நிறுத்தி இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையுமே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் உபதேசம் என்பது வழங்கப்பட்டது அந்த இடத்துல இல்லையா? ஸோ அதனால அவனுக்கு, அதாவது அர்ஜுனனுக்கு ஞானத்தை வழங்கியது நாம் எல்லாரும் கூட பிற்காலத்துல வரக்கூடிய சந்ததியர்களுக்கு நாம் எல்லாம் மறந்து போன அந்த அதாவது சம்பிரதாயம், அந்த அதாவது சித்தாந்தங்கள் இல்லையா, எல்லாமே நம்ம மறந்து போயாயிற்று. ஸோ அதனால்தான் மீண்டும் புதுப்பிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் அதை எடுத்துரைத்தார். மேலும் அந்த சூழ்நிலையில் அர்ஜுனன் அதாவது குழப்பம், கலக்கம், அந்த இதெல்லாம் நிலையை கண்ட பொழுது அவனை ஸ்திரத்தன்மைக்கு எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ நாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இதையெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறதுனால என்ன நமக்கு வருது அப்படிங்கிறத நாம் என்றைக்கும் யோசிக்கணும் இல்லையா? ஒருவருடைய மனது பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை வழங்குகின்றது. எதை செய்யலாம் என்பதையும் உணர்த்துகின்றது இல்லையா? செய்யத்தகாத செயலை நாம தவிர்ப்பதற்கான மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாமே ஒருவர் வாழ்க்கைக்கு நன்னிலை பெறுவதற்காகத்தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. பக்திக்குள் என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அநேக இடங்களில் எடுத்துரைக்கின்றார். அதனால் அவருக்கு எந்த நன்மையும் நமக்கு கிடையாது, நமக்குத்தான் அது நன்மை. எப்பொழுது நாம எல்லாம் வல்ல இறைவனை உணர்ந்து அவருடைய உயர்ந்த ஆளுமையை உணர்ந்து அறிந்து அவர் பாதங்களில் நாம் தஞ்சம் அடைகின்றோமோ அப்பொழுதே நாம பாதி நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அதாவது ரட்சணை எனக்கூடிய அந்த பந்தத்தில் நாம அதாவது சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஸோ மீதம் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அந்த பக்தி செயலை நாம பயிற்சி செய்தோம் என்றால் அதாவது பூர்ணத்துவத்தை நாம அடைய முடியும். ஸோ ஆனா உணர்தலே நமக்கு பாதி நமக்கு வழிகாட்டி இல்லையா? உணர்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. எதையுமே மேலோட்டமாக நம்ம ஷாலோவா நம்ம பார்க்க கூடாது இல்லையா? யுக்த வைராகியத்தை போல நம்முடைய மனதை நாம பலப்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா?
சோ யுக்த வைராகியம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் இருக்க வேண்டும். அதாவது அதாவது திடமான நம்பிக்கை இல்லையா? அந்த நம்பிக்கையில நாம சம்பந்தம் எடுத்து, யோகம் என்றால இணைப்பு இல்லையா? அப்பொழுது பகவானோட நாம் அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மார்க்கத்தில் நாம் செல்லும் பொழுது நமக்கு நன்மையான அதாவது சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்க முடியும். அது நமக்கு நல்லதோ கெட்டதோ தெரியாது. ஆனா எதையுமே தாங்கி கொண்டு அதை நம்ம நன்மையா மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அந்த திடமான நம்பிக்கை மட்டும் பகவானிடத்தில் நாம் கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமானது. பார்த்த அதாவது காலத்தின் இரு உயர் அளவுகள் இல்லையா? அதாவது 2 இது இல்லையா? முதல்ல பித்ரு கல்பம், அடுத்து இப்ப நம்ம பாக்குறது அதாவது வராக கல்பம் இல்லையா? இந்த வராக கல்பத்துல நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த இறுதிக்கு ஈஸ்வர கட்டுப்படுத்துபவர் நான் இல்லை ஏவ உறுதியாக ஈசிதும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பிரபு திறனுடையவர் பூம்ன பரம்பொருளின் ஈஸ்வர கட்டுப்படுத்துபவர் தாம மானினாம் உடல் உணர்ச்சி கொண்டோர். நமக்கு எல்லாருக்குமே உடல் உணர்ச்சி என்றால் அதாவது நமக்கு உணர்வு என்பது இருக்கின்றது, கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? சோ அந்த உணர்வின் மூலமாக தான் இந்த ஜீவன் இந்த உடலில் இருக்கின்றது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? உணர்வின் மூலமாக. சோ அணுவிலிருந்து தொடங்கி முதல்ல நாம எங்கிருந்து தொடங்கணும்? அணுவிலிருந்து தான். இப்ப பிரம்மதேவருடைய ஆயுட்காலம் வரைக்கும் நாம இந்த ஸ்லோகங்கள் கவர் பண்ணிருக்கு இல்லையா? அது வரைக்குமே ஆயுட்காலத்தின் இரு பெரும் பிரிவுகள், முதல் 50 ஆண்டுகள், இரண்டாவது 50 ஆண்டுகள் இல்லையா? உள்ளவரை உள்ள பல்வேறு பரிமாணங்களை கட்டுப்படுத்துவது நிச்சயம் நித்திய காலம். சோ இடையில நடக்கக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான மாற்றங்கள் அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துவது எதுன்னா காலம்தான் என்பது, நித்தியமான காலம்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா சுழற்சியே காலத்தின் அடிப்படையில தான் ஏற்படுகின்றது இல்லையா? சோ ஒரு சதுர்யுகம், அந்த சதுர்யுகத்தை திவ்ய யுகம், 71 திவ்ய யுகங்கள். சோ ஒரு மன்வந்திரம் 71 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது. அது மாதிரி 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் ஒரு கல்பம். இப்படி எல்லாமே சுழற்சிகள் தான் இல்லையா? இவை அனைத்தும் எதன் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது? காலத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இல்லையா? காலம் சத்திய லோகம் உள்ளிட்ட, அதாவது பிரம்ம லோகம் சத்தியலோகம் இரண்டும் ஒன்றுதான். த டாப் மோஸ்ட் லோகம், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய லோகம். சோ உள்ளிட்ட மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்களிலும் பிற தேவத லோகங்களிலும் உள்ள உடல் உணர்வு உடையவர்களை நாம் எல்லாரும் கூட, என் ஜீவராசிகள் கூட, அனைத்து ஜீவராசிகளுமே, மரம் செடி கொடிகள் இல்லையா, மேலும் விலங்குகள், எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் அதற்கு உணர்வு என்று இருக்கும் மட்டும் அது காலத்தால் கட்டுப்படுகின்றது என்பதை இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த கான்செப்ட் இல்லையா? அடுத்து பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. விகாரை சகிதோ யுக்தை விசேஷதாபிர் ஆவர்த்தத ஆண்டகோஷோ பகிர் அயம் பஞ்சசாத் கோடி விஸ்திருத. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விகார சகிதோ யுக்தைர் விசேஷாதிபிர் ஆவர்த்தக ஆண்டகோஷோ பகிர் அயம் பஞ்சாசத் கோடி விஸ்ருதக. விகாரை பூதங்களின் மாற்றத்தினால், சகித அத்துடன், யுக்தை ஒன்றோடொன்று இணைந்து, விசேஷ தோற்றங்கள் ஆதிபி அவற்றினால், ஆவருத அளவுடையது, ஆண்ட கோஷ பிரபஞ்சம், பகி வெளியே, அயம் இந்த, பஞ்சாசத் 50 கோடிகள், விசத்ருத விஸ்தீரணமுடையதாகும். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வியல்பிற்குரிய நடப்பு உலகமானது 4 கோடி மைல்கள் விஸ்தீரணமுடையதாகும். மேலும் அது 8 வகை பூதங்கள் இணைந்து 16 வகை மூலக்கூறுகளாக மாறி உள்ளும் புறமும் பின்வருமாறு இருக்கிறது. பொருளுரை. இதற்கு முன்பே இந்த உலகமானது 16 வகை வேறுபாடுகளும் 8 வகை பூதங்களின் தோற்றமுமாகும் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகின் ஆராய்ச்சியானது சாங்கிய கொள்கையின் கருப்பொருளாகும். முதல் 16 வகை வேறுபாடுகள் எல்லாம் 11 புலன்கள் மற்றும் 5 புலன்கள் உடையவையாகும்.
எண்வகை பூதங்கள் என்பது பருப்பொருள் மற்றும் நுண்பொருள்களினால் ஆனவை ஆகும். அவை நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி மற்றும் அகங்காரம் ஆகும். இவற்றால் இணைந்தவையே இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது. இதன் விஸ்தீரணம் 4 கோடி மைல்கள் ஆகும். நாம் இருக்கும் இப்பிரபஞ்சத்தை தவிர எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்களும் உள்ளன. அவற்றில் சில இப்பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் பெரியனவை ஆகும். இவை அனைத்தும் இதே போன்ற உலகப் பொருட்களின் கூட்டு தொகுதியாகும் என்று கீழே விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 16 வகை இல்லையா? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் அதை பற்றி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அது எல்லாமே 16 ஆகும். அடுத்து இந்த 8 ஜடசக்திகளை பற்றி சொல்வது. இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறதா, மீண்டும் ரீகலெக்ஷன். ஸோ விகாரை, இப்ப விஸ்தீரணம், இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு அண்டத்திற்குள்ள எவ்வளவு விஸ்தீரணம் இருக்கின்றது, இதை விட விஸ்தீரணமா இருக்கிறதும் இருக்கு. ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடியது இதையும் பற்றி இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் இந்த விஸ்தீரணத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ விகாரஹை சகிதஹோ யுக்தைர் விசேஷாதிபிர் ஆவృతத ஆண்டகோஷ பகிர் அயம் 50 கோடி விஸ்ருதத. பஞ்ச அஸ்த இல்லையா, அதாவது 10, பஞ்சம் 5 இல்லையா, அந்த 15 பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. கோடி விஸ்தரக. ஸோ சாரி பஞ்ச சாத்துனா 10, 5 என்ன 5, 5 into 10 50. ஸோ ஆனால் இன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பிளஸ் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. விகாரை பூதங்களின் மாற்றத்தினால் சகிதக அத்துடன் யுக்தை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இல்லையா. ஸோ விசேஷ தோற்றங்கள், அதாவது பகவானுடைய படைப்பில் இருக்கக்கூடிய அநேக அண்டங்கள், ஆதிபிகி அவற்றினால், ஆவிரதக அளவுடையது, ஆண்ட கோஷ பிரபஞ்சம், அண்டகோஷம் அப்படின்றோம் இல்லையா. ஸோ ஆண்டகோஷம் என்றாலும் அண்டகோஷம் என்றாலும் ஒன்றுதான். ஸோ அதாவது இந்த பிரபஞ்சம். ஸோ பஹி வெளியே, அயம் இந்த, பஞ்சாத் 50, கோடிகள், அதாவது விஸ்திருத் விஸ்தீரணமான உடையதாகும். அதாவது இவ்வியல்புக்குரிய நடப்பு உலகமானது நம்முடைய உலகம் இல்லையா. இந்த உலகம் 4 கோடி மைல்கள் விஸ்தீரணமாக உடையதாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது எண்வகை பூதங்கள் அப்படின்னா இந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் இல்லையா. 8 ஜடசக்திகளை பற்றி இணைந்து 16 வகை மூலக்கூறுகளாக, அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி, புலன்களை பற்றி எல்லாமே நீட்டாவே படிச்சிருக்கோம். நம்ம மாறி உள்ளும் புறமும் பின்வருமாறு இருக்கின்றது என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த 50 கோடிகள் எனப்படுவது 4 கோடி மைல்களாக அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கால்குலேஷன் பிரகாரம். ஓகே, ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஸோ இதற்கு முன்பே இந்த உலகமானது 16 வகை வேறுபாடுகள். ஸோ யாராவது இதை எடுத்துரைக்க முடியுமா? அந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஐம்புலன்கள், மெய், வாய், கண், மெய், வாய், உடல், கண், காது, ஞானேந்திரியங்கள், காது, கண், மனேந்திரியங்கள் 5, வாய், கர்மேந்திரியங்கள் 5, புலனின்ப செயல்கள், அது கை, கால்கள், வயிறு, வாய், காது, இவை ஞானேந்திரியங்கள். ஞானேந்திரியங்கள் இந்த நம்ம பேஸ்ல இருக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். கண், காது, மூக்கு, வாய், செவி இது மனம். இது கண், காது, மூக்கு, வாய், செவி இது ஞானேந்திரியங்கள். கால்கள், கைகள், வயிறு, வாய் இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள். புலன்கள் கைகள், புலன்களின் செயல்கள், அதாவது கேட்டல், பேசுதல், பார்த்தல், நுகர்தல், நடத்தல், இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள். என் வகை. அடுத்து நமக்கு 8
இது பத்தி என்வகை நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஐவக ஆகாயம், பூதங்கள், மனம், மனம், புத்தி, 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 அகங்காரம். அகங்காரம். 8. ஓகே. சோ இத பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு இல்லையா? சோ பல்வேறு நிறைய இடங்கள்ல நம்ம படிச்சுனா வரும். இதை சக்குன்னு மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். உலகின் ஆராய்ச்சியானது சாங்கிய கொள்கையின் சொல்றப்ப கருப்பொருளாகும். குழப்புது மாதாஜி. நம்மள மனசுல இருக்கு. எனக்கு நேத்து சொல்றப்ப கூட கிருஷ்ணா ரீடிங்ல படிச்சோம் மாதாஜி. எல்லாம் Great மாதாஜி. படிச்சுட்டே தான் இருக்கும். உலகின் சொல்ல- ஆராய்ச்சியானது எழுதுறப்ப சாங்கிய நல்லா சாங்கிய கொள்கையின் கருப்பொருளாகும் இல்லையா? அதாவது கோர் திங், அதாவது பேசிக் எங்க இருந்து வருதுனாக்கா சாங்கிய தத்துவத்துல இருந்து தான் வருகின்றது. சோ முதல் 16 வகை மற்றும் 11 புலன்க வகைகள் இல்லையா? மேலும் ஐம்புலன்கள் இவை எல்லாமே, அதாவது நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே அவங்க 3 லெவலா பிரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. எண்வகை பூதங்கள் என்பது இது அப்படிங்கறதுலயும் நாம் பார்த்திருக்கோம். அதாவது நீளம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் மற்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகும். இவற்றால் எப்பவுமே ஒரு இணைந்தவையே செட்டா வருது மாதாஜி. 24 நீங்க தெரிஞ்சிருந்தாலே போறோம். 24 எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம எப்பவுமே மனசுல இருக்கணும் இல்லையா? தோன்றாத அருவத்தினுடைய இந்த குணங்களுடைய தோன்றாத அருவம் இல்லையா? அதாவது குணாதிசயங்கள், குணங்களுடைய அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஒரு பண்பு, அதுதான் அந்த 16ல வர்றது. ஓகே, அது ஒண்ணு. பட் இங்க பஞ்சமபூதங்கள் மற்றும் புத்தி, அறிவு, புத்தி, மனம் மற்றும் அகங்காரம் இல்லையா? இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த விஸ்தீரணம் 4 கோடி மைல்கள் ஆகும் அப்படின்னு இது வந்து கால்குலேஷன் வச்சுதான் இது. ஏன்னா நம்ம டைம் ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா? சோ நம்ம பிசிக்ஸ்ல கூட நம்ம படிச்சிருப்போம், இயற்பியல்ல படிச்சிருப்போம். நமக்கு டைம் தெரியும். டைம் தெரிஞ்ச நம்ம வந்து அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வேகத்தினுடைய சுழற்சியை வச்சு இல்லையா, எவ்வளவு சுழற்சிகள் என்பது அதனுடைய ஸ்பீடு. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் தூரம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்றத பத்தி நாம படிச்சிருக்கிறோம். நம்ம சிறு பிராயத்திலே உலகம் முழுவதும் இவை உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறதுனா அந்த விட்டமா மாதாஜி, அந்த உலகத்தினுடைய அந்த விட்டத்தளம், அண்டத்தினுடைய விட்டம். எஸ். சோ இப்பிரபஞ்சத்தை தவிர எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்களும் உண்டு. இந்த ஒரு பிரபஞ்சம் மாத்திரம் கிடையாது, நம்முடைய ஒரு அண்டம் மாத்திரம் கிடையாது, வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களும் உண்டு. அவை இதை விட பெருசா கூட இருக்கும். அது அதனால நம்ம இதே சைஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? இவை அனைத்தும் இதே போன்ற உலக பொருட்கள் கூட்டு. அங்கேயும் இதே மாதிரிதான், சேம் காம்பினேஷன் தான். ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் தான் வேறுபட்ட நிலையில் இருக்கும். ஓகே. எஸ். 41 வந்து புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். தசோ தராதிகைர் யத்ர பிரவிஷ்டஹ பரமாணுத்வ லக்ஷ அந்தர் கதாக்ஷ சான்யே கோடிஷோஹி அண்ட ராசயஹ. எஸ் வாசிக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தசோத்தராதிகைர் யத்ர பிரவிஷ்ட பரமாணுவத் லக்ஷ்யதேந்திர லக்ஷ்யதேந்தர் கதாஸ்தான்ய கோடிஷோஹி அண்ட ராசயக. தச உத்தர அதிகை 10 மடங்கு பரமனுடையது. யத்ர அதில், பிரவிஷ்ட நுழைகிறது, பரம அணுவத் அணுக்களை போன்றது, லட்சியதை இவை பிரபஞ்ச கூட்டங்கள் தோன்றுகின்றன, அந்த கதாக ஒருங்கே வருகின்றன. ச மேலும் அங்கே பிரவற்றில் கோடிசக ஒருங்கிணைதல், கி ஆக அண்டராஷ்டிர பிரபஞ்சங்களின் மிகப்பெரிய கலப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. பிரபஞ்சமெங்கும் நிறைந்திருக்கும் மூலப்பொருட்களின் அடுக்குகளானது ஒவ்வொன்றும் முன்பை விட 10 மடங்கு பருமன் அதிகமுடையதாகும். இவ்வாறு பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து காணப்படுவதானது அணுக்களில் மிகப்பெரிய கலப்பினை போல் காட்சியளிக்கிறது. பொருளுரை. பிரபஞ்சங்களின் மேல் உரைகளும் கூட பஞ்சபூதங்களாலான நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம் முதலியவற்றால் ஆனவை ஆகும். இவை ஒவ்வொன்றும் முன்பை விட 10 மடங்கு பருமனுடையவையாகும். பிரபஞ்சத்தின் முதல் மேலுரை நிலமாகும். அது பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் 10 மடங்கு பருமன் அதிகமுடையதாகும். பிரபஞ்சமானது 4 கோடி மைல்கள் அளவுடையது என்றால் அதன் நிலப்பகுதியானது
4 கோடியை போல் 10 மடங்காகும். இதுபோல் நீர் பகுதியானது நிலத்தை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகமாகவும், நெருப்பு பகுதியானது நீர் பகுதியினை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகமாகவும், காற்று பகுதியானது நெருப்பை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகமுடையதாகவும் ஆகும். பௌதிக மேல் உரைகளினுள் இருக்கும் இப்பிரபஞ்சமானது அம்மேல் உரைகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு அணுவாக காட்சியளிக்கிறது. மேலும் பிரபஞ்சங்களின் மேல் உரைகளை கணக்கிடுபவர்கள் கூட பிரபஞ்சங்களின் எண்ணிக்கை என்னவென்று தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே நம்ம இப்போ இந்த கோலோக சார்ட்டை பார்த்தோம்னாக்கா, கோலோக சார்ட் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இது இந்த லேயர், இந்த உள்ள லேயர் வட்டம் தான் நம்ம பார்த்தது. அதாவது 500 மில்லியன் பாத்தீங்கன்னாக்கா மில்லியன் யோஜனங்கள் என்று சொல்லலாம். அதுதான் வந்து பஞ்சதசன்னு சொன்னது. அது எதுக்கு ஈக்குவல்னாக்கா 4 பில்லியன் மைல்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து சமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால்தான் உங்களுக்கு 4 அந்த கோடிகள் என்ற பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல 4 கோடி மைல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அது எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னாக்கா இதற்காகத்தான். ஒரு நிமிடம். 500 பிரபஞ்சத்தினுடைய அளவு 4 கோடி மைல்கள். ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாத்தாச்சு, சட்டன் போயிடுது. ஓகே, நாம இப்போ ஷேர் ஸ்கிரீன். ஸோ இந்த அண்டங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது பெருசா பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த வட்டம் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ 4 கோடி மைல்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த டயாமீட்டர். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எது? பூமி. இதை விட அதாவது இந்த திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 மடங்கு திக்னஸ். அந்த லேயர் வந்து 10 மடங்கு. இதை விட இது வந்து 10 மடங்கு. அப்படி ஒன்னொன்னா 10 மடங்குன்னு சொல்றது இதுதான். நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும். ஓகே, படிச்சுட்டே வரலாம், அப்ப உங்களுக்கு தெரிய வரும். தசோத்ராத்ரிகைர் யத்ர பிரவிஷ்டஹ பரமாணுவத் லக்ஷதே அந்தர் கதாக்ஷ சரண்யே கோடிசோஹி அண்டராசயஹ. அண்டராசி, ராசி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராசி மீன்ஸ் இப்ப பிரிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த ராசி இந்த ராசி அப்படின்னு பிரிப்போம். இந்த இது வந்து இவ்வளவு ராசி, இவ்வளவு அதாவது ராசி அது இல்ல, 20 நட்சத்திரங்கள் சொல்லல மாதாஜி. சோ வகை அப்படின்னும் பொழுது ராசின்னு சொல்லுவாங்க. 12 ராசி அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி தச உத்தர அஸ்ட்ராலஜிக்கு போயிட வேண்டாம். அதாவது ராசி மீன்ஸ் டைப்ஸ். அதாவது இந்த பிரிவு இந்த பிரிவு இந்த பிரிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பிரிவு என்பதுதான் ராசி ஆக்சுவலி. சோ உத்தர தச உத்தர அதிகை 10 மடங்கு பருமனானது, திக்னஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. எத்திர அதில், பிரவிஷ்ட நுழைகிறது, பரமாணுவத் அணுக்களை போன்றது, லக்ஷதே இவை பிரபஞ்ச கூட்டங்கள் தோன்றுகின்றன, அந்தகதா ஒருங்கே வருகின்றன, மேசா மேலும் அந்நே பிறவற்றில், கோடிச ஒருங்கிணைந்தல் ஈ ஆக, அண்டராசய பிரபஞ்சங்களில் அதாவது மிக பெரிய கலப்பு, அதாவது காம்பினேஷன். அதான் பிரிவுகள். நான் டைப்ஸ்ன்னு சொன்னது வந்து அதாவது டிஃபரெண்ட் கலவைகள், அந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ். எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா காம்பினேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ராசி என்னும்போது காம்பினேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரபஞ்சம் என்பது நிறைந்திருக்கும், பிரபஞ்சமெங்கும் நிறைந்திருக்கும் மூலப்பொருட்களின் அடுக்குகளானது, லேயர்ஸ் இல்லையா? அதாவது ஒரு லேயர், இப்ப 7 லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேல? அந்த மகத்தத்துவம் என்னக்கூடிய அந்த லேயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 வருது. அந்த 7 லேயர்ஸை பற்றி தான் நம்ம முன்பை விட 10 மடங்கு பருமன் அதிகமானதாகும். திக்னஸ் வச்சு நம்ம வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய விட்டமும் அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தி இல்லையா? அந்த திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லேயர். அப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு அவுட்டர் கோர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஒரு டயாமீட்டர்னு எப்படி நம்ம வந்து சொல்றோம், இதுல வந்து வட்டம் என்று எப்படி நம்ம வந்து கணக்கிடுறோம் இந்த இடத்துல? ஸோ இதுக்கு ஒரு சக்கரம் இல்லையா? இதான் சாரி, இந்த சர்க்கிள், இந்த சர்க்கிள் பாக்குறோம் இல்லையா? இதை வச்சுதான் நம்ம டயாமீட்டரே சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த லேயருடைய திக்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திடம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த அது வந்து இதை விட, இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அண்டத்தை விட
இந்த லேயர் திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 மடங்கு ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கனம் தன்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவ்வளவுதான் வந்து எர்த்தினுடைய திக்னஸ், அதாவது சாரி இந்த அண்டத்தினுடைய திக்னஸ்னாக்கா, இதை விட அந்த 10 மடங்கு அந்த அளவு, அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடைசி இந்த லேயர், இந்த கருப்பா இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் இல்லையா, இந்த கடைசி லேயர், இது திக்னஸே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இல்லையா. ஆனா இந்த திக்னஸை விட இது 10 மடங்கு, இந்த திக்னஸை விட இன்னும் இது 10 மடங்கு, அப்படின்னா டோட்டலி 20 டைம்ஸ் வரும் இல்லையா. இதை விட இந்த அவுட்டர் லேயர், ஒரு அண்டத்தினுடைய அவுட்டர் லேயரை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 30 மடங்கு, இது 40 மடங்கு, அப்படி ஒன்னொன்னா வந்து 10 மடங்கு வந்து ஏறிண்டே போகும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த இடத்துல? மடங்குங்கிறது மல்டிப்ளை பண்றதான மாதாஜி? எஸ். இப்போ 3 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து ஓகே, இந்த லேயர் வந்து சோ அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் ஆக்சுவல். ஓகே, நீங்க அடிஷன் மல்டிப்ளை ஆட் பண்ணினே போறோம், மல்டிப்ளை இல்ல. அதாவது இத வந்து இது 10னா அது 20, அது 30, அது 40, 50, 60. 2 இன்டு அதாவது 2 இன்டு 10, 3 இன்டு 10, 4 இன்டு 10 அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கினே போகணும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி அந்த பொசிஷனை 10 அது இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து அது மடங்கு. அந்த வட்டம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எவ்வளவு 4,02,000 மடங்கு, 1 மடங்கு, 2 மடங்கு அந்த மாதிரி தான் போறோம். எஸ், மடங்கு. சோ அதாவது பருமன் என்பது அந்த திக்னஸ் வந்து இந்த அவுட்டர் லேயரை விட 10 மடங்கு. அந்த 10 வந்து ஒரு லேயர்ல இருந்து இன்னொரு லேயர் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிண்டே போகும்போது 1 2 3 அந்த மாதிரி வந்து 1 into 10, 2 into 10, 3 into 10 அப்படி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போகும். ஓகே, எஸ், சரிங்களா. மேலுரைகள் பிரபஞ்சத்தினுடைய மேல் உரைகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எது மேலுரைகள்? இதுதான் மேலுரைகள். இந்த இது லேயர்ஸ் 7 லேயர் இல்லையா, 7 லேயர்ஸ் வந்து 7 தான். 7 லேயர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ கடைசி லேயர் எப்படி வரும்னாக்கா, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேயர்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா 7 மடங்கு, 7 into 10 அந்த மடங்கு இருக்கும் இந்த மகத்தத்துவம் கடைசி லேயர் இல்லையா. ஸோ இதை வந்து நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ ஒவ்வொன்றும் மேல் உரைகள் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டா எக்ஸாக்ட் வேர்டுனாக்கா கவர் இல்லையா. இப்போ ஒன்னு இருக்கு, இதுக்கு மேல ஒரு கவர், இதுக்குள்ள ஒரு ஐட்டம் இருக்கு, இந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்னுடைய திக்னஸ் இல்லையா பாக்குறோம். இதுக்குள்ள ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா. இந்த மெட்டீரியலுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இதை எடுத்துக்கிறோம், இந்த இதை எடுத்துட்டா இதுவும் ஒரு கவர் இருக்கு, இந்த கவருக்குள்ளேயும் இன்னொரு கவர் இல்லையா. இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டே வரோம். அது மாதிரிதான் இது அடுக்குகள். இதுக்குள்ள இந்த கவர் வச்சிருக்காங்க, இந்த கவருக்குள்ள இன்னொரு கண்டென்ட் இருக்கு. கண்டென்ட்டை பத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டாம். இப்ப இந்த கவர், இதுக்கு மேலேயும் ஒரு கவர், இதனுடைய திக்னஸ் வேறு இல்லையா. இது எப்படி இதனுடைய திக்னஸ் வேறோ அதே மாதிரி இதனுடைய திக்னஸும் வேறுபட்டு இருக்கு, அதுக்கு மேல இதனுடைய திக்னஸும் வேறுபட்டு இருக்கு இல்லையா. 3 லேயர்ஸ் நான் உங்களுக்கு இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கிறது. ஸோ இதையும் நாம எடுத்துட்டோம்னு வச்சாக்கா இந்த டிவைஸ்னுடைய அவுட்டர் கவர், இதுக்குள்ளதான் வந்து சர்க்கியூட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா. ஒரு சர்க்கியூட், இது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து இதனுடைய அவுட்டர் கவர்னுடைய திக்னஸும் வேரி ஆகும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் நாம இப்போ உலகத்தினுடைய அதாவது ஒரு அண்டத்தினுடைய திக்னஸை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. எவ்வளவு கனமா இருக்கு அந்த அண்டம் அவுட்டர் கவர் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா அதையும் தாண்டி இந்த உயிர் வாழி போய் சேரணும் எங்க, விரஜா ரிவரை கடந்து இல்லையா, கடந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானிடத்தில் போய் சேரணும்னா எப்படி இந்த திக்னஸ் எல்லாம் தாண்டி போனோம் நம்ம இல்லையா. இப்போ எவ்வளவு பிரயத்தனங்கள் இருக்கணும் நம்ம, அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? சிம்பிளா நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பௌதீக பொருள் வச்சு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ ஆனா அதுதான் லைஃப், அதுதான் லைஃப். ஓகே, அதை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு உயிர் வாழி எப்படியெல்லாம் கடந்து போகணும், அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை ஆகின்றது என்றால் அவ்வளவு சுலபமா இருக்கா? இது கிடையாது இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனத்தில் தாழ்பணியெல்லாம், போகக்கூடிய பாதை அவர் பார்த்துக்கிட்டோமே இல்லையா. நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம், டெஸ்டினேஷன் பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாமே. நித்தியமாக அவருக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைச்சா போறோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வைகுண்டம் கோலோகம் நினைக்கலாம் இல்லையா. ஆனா அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ எப்படி போனோன்றது நமக்கு தெரியாது, எவ்வாறு போகணுன்றதும் தெரியாது இல்லையா, எப்ப போகணும் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. மாதாஜி எழுந்தோமா, பாகவதம் கேட்டோமா, பகவத்கீதை படிச்சோமா, அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது. வெறும் பக்தி, பிரசாதம் செஞ்சோமா, அவர் பாதங்களை விட்டுறலாம். ஓகே, அவர் நம்மளை எப்படி அழைச்சிருப்பாரு எல்லாமே அவருடைய இதுக்கு வந்து போகலாம். எஸ்,
இந்த பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் 10 மடங்கு பருமன் வந்து அதிக முடியாதாகும். பிரபஞ்சமானது 4 கோடி மைல்கள் அளவுடையதென்றால் அதனுடைய நிலப்பகுதி வந்து 4 கோடியை போல 10 மடங்கு ஆகும். அப்படின்னா பரப்பு அளவு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 10 மடங்கு. ஏன்னா சுற்றளவு திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 இது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் 10 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி 20 சென்டிமீட்டர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வட்டத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அதுக்கு அடுத்த லேயர் 20, அதுக்கு அடுத்த லேயர் 30, அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது போல நீர் வந்து எவ்வாறு நீர் அது போல நீர் பகுதியானது நிலத்தை காட்டிலும் 10. நெக்ஸ்ட் வர்றது நீர். அதனால அதை விட வந்து பெருசு வந்து எதுனாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து நெருப்பு பகுதியானது நீர் பகுதியை காட்டிலும் 10 மடங்கு. ஸோ இந்த லேயர்ல நீங்க பார்க்கும்பொழுது எர்த் வந்து 10 மடங்கு இந்த இதை விட. அடுத்து வந்து எர்த்தை விட வந்து 10 மடங்கு இந்த, அதாவது இங்க அளவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாஸ்தி தான் ஆகும் இல்லையா. அதே மாதிரி காற்றை விட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயம் பெருசு. ஸோ இதுல எது பெருசுனாக்கா பூமியை விட நீரை விட வந்து அக்னியை விட காற்றை விட வந்து அதாவது ஆகாயம், அதை விட அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் தான் மகத்தத்துவம். மகத்தத்துவத்திலிருந்து தான் இந்த அகங்காரமே உருவாகிறது. இதை நம்ம படிச்சாச்சு ஆல்ரெடி இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த பிரபஞ்சமானது மேல் உரைகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது, உரைகள் கவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. கவர், இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கவர் வந்து திக்னஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உரையை ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு அணுவாக காட்சியளிக்கும். நமக்கு பார்த்தா ஒரு அணு மாதிரி தான் காட்சியளிக்கும் இல்லையா. மேலும் எக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஷெல் ஆர் எக் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். மேலும் பிரபஞ்சங்களில் மேல் உரைகளை கணக்கிடுபவர்களுக்கு கூட பிரபஞ்சங்களின் எண்ணிக்கை என்னவென்று கண்டிப்பாக தெரியாது இல்லை. எவ்வளவு இத்தனை இருக்கு, எத்தனை அண்டங்கள் இருக்குன்னு நமக்கு எப்படியாவது தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. பகவான் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணவே வேண்டாம். நாம இப்போ வந்து பண்ணிட்டு போலாம். எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. தத் ஆஹூர் அக்ஷரம் பிரம்ம சர்வ காரண காரணம் விஷ்ணோர் தாம பரம் சாக்ஷாத் புருஷஸ்ய மகாத்மனஹ. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்தாஹூர் அக்ஷரம் பிரம்ம சர்வ காரண காரணம் விஷ்ணோர் தாம பரம் சாக்ஷாத் புருஷஸ்ய மகாத்மனக. தத் அந்த ஆஹுஹு கூறப்படுகிறது. அக்ஷரம் குற்றமற்ற, பிரம்ம உயர்ந்த, சர்வ காரண காரணம் அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம், விஷ்ணோகோ தாம விஷ்ணுவின் ஆன்மீக உறைவிடம், பரமம் சாக்ஷாத் சந்தேகமின்றி, புருஷஸ்ய புருஷ அவதாரத்தின், மகாத்மனக மகாவிஷ்ணுவின் மொழிபெயர்ப்பு. ஆதலினால் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக விளங்குகிறார். இவ்வாறு விஷ்ணுவின் ஆன்மீக உறைவிடமானது எந்தவித சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி அழியாத தன்மை உடையதாகும். மேலும் இது அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் மூலமாக விளங்கும் மகாவிஷ்ணுவின் உறைவிடமாகும். பொருளுரை. காரணக்கடலில் யோக நித்திரை புரியும் மகாவிஷ்ணு தனது சுவாச காற்றின் மூலமே எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறார். இவர் பௌதீக உலகின் தற்காலிக தோற்றத்திற்காக மகா தத்துவத்தில் தற்காலிகமாக மட்டும் தோன்றக்கூடியவர் ஆவார். அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சமாவார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபாடற்றவராக விளங்கிய போதிலும் இப்பூத உலகில் அவரது அவதாரமானது தற்காலிகமானதே ஆகும். முழுமுதற் கடவுளின் உண்மை வடிவமானது ஸ்வரூபம் ஆகும். மேலும் அவர் வைகுண்ட லோகத்தில், அதாவது விஷ்ணு லோகம், நித்தியமாக உரைகிறார். மகாத்மன என்று இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இது மகாவிஷ்ணுவையே குறிக்கிறது. அவரது உண்மையான தோற்றம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். இவரே பரமம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதனை பிரம்ம சம்ஹிதையும் உறுதி செய்கிறது. ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். முழுமுதற் கடவுளான கோவிந்தன் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். இவரது வடிவம் சச்சிதானந்தம் ஆகும். இவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் ஆவார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டத்தில் அணுவிலிருந்து தொடங்கும் கால கணிதம் எனும் தலைப்பை கொண்ட 11ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அழகான சாப்டர். காலத்தை பற்றி, அதாவது அணுவிலிருந்து
பகவான் வரைக்குமே சொல்லும். அதாவது எல்லாம் வல்ல ஆஸ்ரயா அப்படின்னா என்ன, 10 இதை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது சர்க்கம், விசர்க்கம், அப்புறம் வந்து போஜனம், போஷணம், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். கடைசியில ஆஸ்ரயான்னு இருக்கும். இந்த ஆஸ்ரயா வந்து 10th காண்டம் நம்ம படிக்க போறது. ஸோ அவருடைய நிழல் இல்லையா, பாதங்களுடைய நாம அந்த நிழலில் வந்து தஞ்சம் அடைவதுதான். ஸோ இந்த அணுவிலிருந்து பகவான் வரைக்குமே இந்த அத்தியாயத்துல காலத்தின் அடிப்படையில ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நானு இதனுடைய இது வந்து டிராஃப்ட் பண்ணின்னு இருக்கேன். ஸோ முடிஞ்சா இன்னைக்குள்ள முடிச்சு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, ஸோ நேத்து எனக்கு முடிக்கணும்னு நினைச்சா முடியலை எனக்கு. ஸோ தத் ஆஹூர் அக்ஷரம். ஸோ அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி இருக்கும். நீங்க இதுல இருந்து இது அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நீங்க மனசை வந்து பதிய வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஹூர் அக்ஷரம். ஸோ பிரம்ம சர்வ காரண காரணம் விஷ்ணோர் தாம பரம் சாக்ஷாத் புருஷத்ய மகாத்மனக. ஸோ தத் அந்த ஆஹு கூறப்படுகின்றது, அக்ஷரம் குற்றமற்ற, பிரம்ம உயர்ந்த, சர்வ காரணம் இங்கேயும் சொல்லியாச்சு. சர்வ காரண காரணம் இந்த வார்த்தை பிரம்ம சமீதிலையும் வருது, இங்கேயும் வருது. அதுக்குதான் அந்த இடத்துல பிரம்ம சமீதியினுடைய ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளுரையில அழகாக விளக்குகிறார் இல்லையா? காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் இல்லையா? த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இல்லையா? நிறைய எல்லையற்ற காரணங்கள் இந்த இடத்துல நிகழ்கின்றது. ஒரு செயலுக்கு வந்து அநேக காரணங்கள் உண்டு. ஆனால் அந்த அத்தகைய அனைத்து செயல்களுக்குமே மூல காரணமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விஷ்ணு தாம விஷ்ணுவின் ஆன்மீக உறைவிடம், பரமம் சாக்ஷாத் சந்தேகமின்றி, புருஷ அவதாரத்தின், அதாவது புருஷ அவதாரம் எது? கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு மற்றும் ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. இது எல்லாமே பௌதிக இயற்கையினுடைய விரிவங்கங்கள், இன்கார்னேஷன்ஸ், அவதாரங்கள் இல்லையா? எப்பவுமே இந்த அவதாரங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த எந்த ஆற்றலால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மேன்மையாக செயல்படும் என்றால், அதாவது பகிரங்க சக்தியினால் இருக்கு. பகிரங்க சக்தியில தான் எல்லாமே அவதாரங்கள். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், பகவானுக்கு ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் அதாவது விலாச விரிவாகம் மாதிரி நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது எல்லாமே டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே இன்டைரக்ட் இல்லையா? ஸோ இது வந்து பௌதீகத்துல வந்து சொல்லப்படுவது. ஸோ அதனால இந்த உலகங்கள் வந்து படைக்கப்படுவது, அழிக்கப்படுவது, இதெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். அழிதல் என்றால் பகவானுக்குள்ளே சென்று குறைதல், மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும்பொழுது அனைத்தும் வெளியில, எல்லாம் காலத்தின் அடிப்படையில் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆதலால் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக விளங்குகின்றார். இவ்வாறு விஷ்ணுவின் ஆன்மீக உறைவிடமானது எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடமின்றி அழியாத தன்மையாகும். அதாவது அவருடைய ஆன்மீக உறைவிடம், தட் இஸ் a spiritual residence இல்லையா? அது எங்கே? வைகுண்டம், கோலோகம் இல்லையா? அது எப்பொழுதுமே அழிவற்ற தன்மை, அழியாத தன்மை உடையதாகும். வைகுண்டத்திற்கு எப்பொழுதுமே அழிவு கிடையாது என்பதை வந்து அழகாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இது அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் மூலமாக விளங்கும் மகாவிஷ்ணுவின் உறைவிடமாகும் அங்கே இல்லையா? நாராயணருடைய உறைவிடம். காரணக்கடலில் யோக நித்திரை புரியும் என அவரிடத்திலிருந்து தான், அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து தான் அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. தனது சுவாச காற்றின் மூலமே எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறார் இல்லையா? இவர் பௌதீக உலகின் தற்காலிக தோற்றத்திற்காகத்தான். இந்த உலகமே அதாவது தற்காலிக தோற்றம். இந்த உலகம் உண்டு, ஆனால் சில காலம் இருக்கும், அதாவது ரட்சிக்கப்படும், மீண்டும் வந்து உறைய தொடங்கும் இல்லையா? மீண்டும் வந்து படைக்கப்படும், மீண்டும் வந்து அழிக்கப்படும். இது அப்படியே வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அழிவு என்றால் வந்து அனைத்தும், அதாவது அழிந்து விடுவது கிடையாது, அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று உறைந்து விடுவது என்று பொருள். மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது அவர்கள் அனைவருமே படைக்கப்படுகின்றார்கள் இல்லையா? சோ அந்த தற்காலிக நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இது. சோ மகத்தத்துவத்தில் தற்காலிகமாக மட்டும் தோன்றக்கூடியவர். அதாவது நம்ம அந்த விரஜாரிவல்ல மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய அந்த மேகமூட்டத்துல இல்லையா? மேகமூட்டமாக இருக்கக்கூடிய அது ஒரு ஓரமா, அங்கேதான் வந்து அந்த மேகமூட்டத்தில் தான் புருஷ அவதாரமாக 2ஆம் சங்கர்ஷனிலிருந்து விரிவங்கமாக கார்ணோத கசாய் விஷ்ணு வந்து வருகின்றார் இல்லையா? அவரிலிருந்து கர்ப்போத கஷாய், அவரிலிருந்து சீரோத கஷாய். இது எல்லாமே வந்து இந்த மகத்தத்துவமே என்பது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது வந்து மாயை கிடையாது, தற்காலிகமான நிலை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டெம்பரவரி. ஏனென்றால் இங்கே மாற்றங்கள் என்பது உண்டு. சோ நித்தியத்திற்கும் அதாவது பெர்மனன்ட்டுக்கும் டெம்பரரிக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு நம்ம யாராவது பார்த்திருக்கோமா? பர்மனன்ட்னா ஃபிக்ஸட்,
அவ்வளவுதான். அதை வந்து நம்ம எதையுமே மாத்த மாட்டோம் இல்லையா? அதே வந்து மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பது எப்பவுமே டெம்பரவரி. ஸோ இது இப்ப டெம்பரவரி ஐடி கொடுத்துருக்கோம்ப்பா. இப்ப நம்ம ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றோம் இல்லையா? ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு டெம்பரரியா ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நம்ம வந்து அது லாகின் பண்ணோம்னாக்கா அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரரி பாஸ்வேர்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்மனன்ட் பாஸ்வேர்டு ஒன்றை வந்து நாம ஏற்படுத்தி கொள்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஆனா பாஸ்வேர்டு என்பது உண்டு, அது என்றைக்குமே இல்லாம இருக்கின்றது கிடையாது, இருக்கும். அது போல இந்த பிரபஞ்சங்கள் என்பது உண்டு, ஆனால் அதனுடைய தோற்றம் மட்டும்தான் காலத்திற்கேற்றவாறு தோன்றும், வாழும், மீண்டும் பகவானுக்குள்ள சென்று உரையும். புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த அண்டங்கள் என்பது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் அதனுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் அதாவது தோன்றுதல் மறைதல் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். மாற்றங்கள் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதுதான் நிலையை பற்றி மட்டும்தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். தற்காலிகமாக மட்டும் தோன்றக்கூடியவர் ஆவார். சோ தோன்றும் பொழுது சங்கர்ஷ்ணிலிருந்து விரிவங்கமாக புருஷ அவதாரம் முதன்மை காரணோதக சாய் விஷ்ணு அவருடைய சுவாசங்களிலிருந்து அனைத்தும் வருவது இல்லையா? மீண்டும் அவருடைய விரிவங்கமாக கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள் உட்புகுவது, மீண்டும் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே வந்து ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவாக, அதாவது இரண்டாம் விசர்க்கம் வந்து பிரம்மர் படைக்கும் பொழுது அந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா அமையறது வந்து யார் மூலியமானாக்கா ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. ஸோ இது எல்லாமே நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபடாதவராக விளங்கிய போதிலும் இல்லையா? ஏன்னா அவரிடமிருந்து வந்ததுதான் இல்லையா? விலாச அதாவது விராட் ரூபம் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இப்பூத உலகில் அவரது அவதாரமானது தற்காலிகமானது, டைம்லி அவருடைய அவதாரங்கள் இல்லையா? பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணராக இறங்கி வந்தது கூட துவாபர யுகத்துல இறுதியில தான் வந்தார். இப்ப கல்கியிலயும் வந்து அந்த காலகட்டத்துலதான் பகவான் இறங்கி வரப்போகிறார் இல்லையா? இதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலத்திற்கேற்றவாறு அவர் வரக்கூடியதும் நிலை ஏற்படும். சோ மேலும் அவர் வைகுண்ட அதாவது விஷ்ணுலோகம் அதாவது வைகுண்டத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார். அதனால்தான் இந்த இடத்துல மகாத்மா என்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மகாவிஷ்ணுவை பற்றி மகாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது. இது மகாவிஷ்ணுவையே குறிக்கின்றது. அவரது உண்மையான தோற்றம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். அதாவது அவருடைய மூல தோற்றம் கோவிந்தனே ஆவார். இவரே பரமம் என்றால் நித்தியம் என்று பொருள், எப்பொழுதும் இருக்க என்று அழைக்கப்படுகின்றார். இதைதான் பிரம்ம சமயத்துல வந்து ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஈஸ்வரா த சுப்ரீம் அதாவது கண்ட்ரோலர், கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லையா? உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர், பரம நித்தியமானவர், கிருஷ்ணா பகவான் கிருஷ்ணா, சச்சிதானந்த விக்கிரகம் அதாவது சச்சிதானந்த ரூபத்தை கொண்டவர், அநாதீர் அதாவது முதன்மை, அநாதி மீன்ஸ் அன்பான், எப்போது இருப்பவர். அவருக்கு வந்து அதாவது தோற்றுவிக்கப்பட்டவர் கிடையாது, அவர் தோன்றியே இருந்தவர் என்று பொருள். எஸ், அன்பான். ஓகே. ஆதி அப்படின்னா முதன்மையானவர். கோவிந்தர் சர்வகாரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் இல்லையா? சோ இவரது வடிவம் சச்சிதானந்தமாகும். இவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் இல்லையா? ஆவார். த பிரிமிவல் காஸ், பிரைமரி காஸ் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இத்துடன் இந்த 11வது அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 3ஆம் காண்டத்தினுடைய 11ஆம் அத்தியாயம் அணுவிலிருந்து தொடங்கி பகவான் வரைக்கும் இல்லையா தொடங்கும் கால கணிதம் தொடங்குகின்றது இங்கிருந்து என்னும் தலைப்பை கொண்ட 11வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அவர்களுடைய பொருளுரைகள் வந்து இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ நாம் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். மீண்டும் நாளைக்கு வந்து அதாவது 12வது அத்தியாயத்தை வந்து தொடங்கலாம். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।